नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गौरहरि दासଙ୍କର एक सुंदर हृदयस्पर्शी क्षुद्र गल्प विदेश। इतिश्रीर कल्पनारे ता बापघर गाँ पाटपुरर चित्र गोटे पाळ छतु बुदा परि दिशिगला। गाँ मझिरे सामल घर बाड़ी विराट बड़ तेंतुली गछ एवं ता दी पाखकु साहिटार अधा अधि पर्यंत डाल मेलैथिबा दीटा बड़ चाकुंडा गछ। सेमानंक स्पर्धा पाखरे आत्मसमर्पण करिथिबा परि गाँर आउ कौनसी गछ सेमानंकु उच्चतारे टपी नाहांती। सेई तीनिटा गछर दीपटकु लंबी जाइछि गाँर घर गुड़िक, जहा दूररु दिसे छोट छोट कढ़ छतु परि। इतिश्री गाँरे पहुँचीबा लागि व्यस्त हेउथिला। गोटे जुग होई गलाणी से पाटपुर आसी नाही। बोउ चलीगला, इतिश्री आसीपारिला नाही। सेई अवशोषटी महणे ओजनर पत्थर परि ता छाती उपरे लदा होई रहिछि। एठी बोउर चालीजिबा दिन सेपटे स्वातिर जन्म। सेई कथा जणेई इतिश्री बापांकु एरोग्राम पठाइथिला। उत्तररे बापा लिखिथिले, तो बोउ तोर झियो होई पुणी फेरी आसिछि। जमा व्यस्त हेबु नाही कि निजकु दोष देबु नाही। एइठी पाखरे थिबा पुओ तो माँ पाखरे पहुँची पारिले नाही। तू तो सात दरिया सेपारीरे अछु। से दिन बापांकर चिठी पढ़ु पढ़ु इतिश्री आखिरु लुहधार झरी जाइथिला। चिठीर अक्षर अस्पष्ट होई जाइथिला आखि लुहरे। सेई चिठीर शब्द फांकरु ताकु ता बोउर मुहंटी बारंबार दिशि जाउथिला। ता सांगरे निज झियो स्वाति उपरे आसुथिला अभिमान। आउ बेळ पाइलु नाही आसिबा पई। जो दिन आई चली जाउछि सेई दिन आसिलु। तो लगी ता मल्ला खबर भी ठिकणा बेलरे मु पाइली नाही। बापा तार मन कथा जानिबा परी पुणी चिठी पठाइथिले। 2-4 दिन आगरु खबर पाइथिले भी तू कौन से अवस्था आसी परिथांतु माँ। जार जीवा कथा से गला। गला लोक पाई आसीबा पिला को काहेंकी दोष दबु। एयरपोर्ट रु पाटपुर 220 किलोमीटर दूर। इतिश्री व्यस्त होई पड़ुथिला। खूब कमरे 5 घंटा लागिजिब। सी पुणी गदी छकरू घंटेश्वर पर्यंत रास्ता जदि भल थाए। से अनुमान कला गाँरे पहुँचला बेलकु 2 गोटाए बाजिब। पुणी बापांक चिठी प्रसंग मने पड़िला। इतिश्री घर छाड़ी हॉस्टेल रे रहिबा दिनु बापा ता पाखकु प्रति मासरे अन्यून 2 खंड चिठी लेखंती। लंबा लंबा चिठी ओडिया रे। बहुत दिन पर इतिश्री बुझीपारिला से भल भावे हाथ लेखा ओडिया पढ़ी पारुची कि नाही सेटा परीक्षा करिबा पई बापा ताकू लंबा लंबा चिठी लेखुथिले। बापा कहंती जेते जहा भाषा लेखि पढ़ी जानिले भी जदि जणे ता मातृभाषा भल भावे जानिबा दरकार। इतिश्री घर को गले बोउ कहबो लक्ष्मी पुराण पढ़। जन्माष्टमी दिन 10म स्कंद भागवतरु गोपलीला 5 अध्याय पढ़िकी शुणा। बापा कहिबे गीतार विषाद जोग पढ़िलु माँ। इतिश्री स्वर दे पुराण पढ़ी पारे बोली बापा बोउंकर कि आनंद। भाई मानंकु शुणेई शुणेई बापा कहंती, मो झियो को देख केड़े सुंदर स्वर रे पुराण पढ़ुछि। शुणिला लोकर आखिरे लुह आसीजिब। तुमे माने तो बागुड़ी डिया माछ धरारे व्यस्त रहिल। हेब कौन। दूर थिबा बेले बोउर कथा गुड़ाक इतिश्रीर बारंबार मने पड़े। पुराण की प्रवचन शुणिबा बेले मुंडरे ओढ़णा देई से बसिथिब। 2 हाथ जोड़ी बारंबार मुंडरे लगाउथिब। लक्ष्मी पुराण शुणिबा बेले गुणु गुणु होई कहुथिब, बड़ ठाकुरे एमिति कल। लक्ष्मी परा घरणी को सिरी देउलरू बाहर करिदेल। पुणी जगन्नाथ बलभद्र पराभव पाइबा प्रसंग आसिले ता मुह उत्साहित दिशिब। किछि मंतव्य देना सिना मने मने खुशी हुए बो। सते कि लक्ष्मींकर सफलतारू काणीचाए तार प्राप्य। मंतेई कूल पाटपुर इतिश्रीर बापघर गाँ। सेइठी जन्म हेइछि किंतु पाठ पढ़िछि सहर रे। बापा सेतेबेले कटकरे चाकरी करुथिले। कटकरू बापा गले भुवनेश्वर। सीए ओ बोउ गले बापांक संगरे। तार +2 पढ़ा सरिला बेलकु बापांकर चाकरीरू अवसर। बापा गाँ को फेरी गले। इतिश्री मेडिकल पढ़िबा लगी
ଗଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ପଢ଼ା ସରୁ ନ ସରୁଣୁ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ନୀଳ ଲୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ବୋଉ ବି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ବୋଉର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷକୁ ଇତିଶ୍ରୀ ରାଗିଲା ପରି କହିଥିଲା, ବାହା ଦେଲା ବେଳେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲୁ ନାହିଁ? ଆମେରିକା ନାଁ ଶୁଣି ତ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ କାମ ସରିବ। ଏଠି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମାତ୍ର ବୋଉ ବୁଝୁନଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଦିନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ବୋଉକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ଲୁହ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକିଂ ଧାଡ଼ିରୁ ପଛକୁ ଅନେଇ ଇତିଶ୍ରୀ ଦେଖିଥିଲା, ବୋଉ ସେଇମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ଆଖିରେ ଆଉ ଥରେ ଲୁହ ଉକୁଟି ଆସିଲା। ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରିଥିଲା ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସେଇ ଶେଷ ଦେଖା। ନ ହେଲେ ସେ ଏକଲୟରେ ତାକୁ ସେଦିନ ଏମିତି ଚାହିଁଥିଲା କାହିଁକି? ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ବା କୋଳ ଛୁଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପରି ସେଦିନ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲା? ଏବେ ସାନ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଖାଲି ତୋରି କଥା ବାରମ୍ବାର ଗପି ହେଉଛନ୍ତି। ପାରିବୁ ଯଦି ଥରେ ଆସି ବୁଲିଯିବୁ। ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଠାର ଭାଷା ଇତିଶ୍ରୀ ବୁଝେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମଣିଷମାନେ କତରା ଲଗା ହେଲେ ଚିଠି ଯାଏ, ଦେହ ଅସୁଖ, ଆସି ଦେଖିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇର ଚିଠି ପାଇ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ମରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଇତିଶ୍ରୀର। ସେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ନୀଳ ଲୋହିତ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କର, ସ୍ୱାତୀ ଓ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ମାତ୍ର ଇତିଶ୍ରୀ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରୋକଠୋକ କହିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ। ବୋଉ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ବେଳକୁ ସେଇଆ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବାପ ଝିଅ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଆସ ବା ନ ଆସ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ରାସ୍ତା ଧାରରେ ବଡ଼ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀଟିଏ। ଇତିଶ୍ରୀ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଖସେଇ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଲା। କେତେ ମୋହମୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି। କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏ ରାଜ୍ୟର ପାଣି ପବନ। ବିଦେଶରେ ଯେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କି ବିଳାସରେ ରହିଲେ ବି ନିଜ ଦେଶ ପରି ତାହା ଆପଣାର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏଠି କିଛି ନଥିବା ଲୋକ ବି ତା ଦେଶକୁ ଭାବେ ତା ନିଜର। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବରାବର ମନ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳ ଆସିଲେ ମନ ହୁଏ ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ଦିଇଟି ଡେଣା ଲାଗିଯାଆନ୍ତା କି? ମାତ୍ର ତାହା ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ସିଧା ଟ୍ରେନ୍ ବି ନଥିଲା। ମାଡ୍ରାସ ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଓ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯା ଆସ ଲାଗି କେତେ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି। ସେସବୁ ଦିନରେ ଘରକୁ ଫେରିବା କ୍ଷଣି ଇତିଶ୍ରୀର ହୁକୁମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କେଉଁଦିନ ବୋଉ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ, ତାର ରୀତିମତ ଗୋଟେ ତାଲିକା ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥାଏ। ଲୀଳାବତୀ ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ହେବ, ଦହି ଓ ଧଳା ସୋରିଷ ବଟା ସାଙ୍ଗରେ, ମହୁରାଳି ମାଛର ଚୁଡ଼ୁଚୁଡ଼ା, ଭେଣ୍ଡି କଖାରୁ ସାରୁ ପଡ଼ି ଦହି କଡ଼ି, ପତଳା ଚାଉଳ ବଟା ଦେଇ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା, ଚୋପା ନ ଛଡ଼ା ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ, ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, କଳମ ଶାଗ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଘିଅ ଛୁଙ୍କରେ ଗାଁ ମୁଗ ଡାଲି, ମାଛ ମଞ୍ଜି ବରା, ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଗରମ ଗରମ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ବଡ଼ିଚୁରା, କଖାରୁ ପତ୍ର ପୁଟୁଳାରେ ଛତୁ ପୋଡ଼ା, ମେଣ୍ଢି ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଓ ଆଳୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଭଜା ହେବ। କଡ଼େଇରୁ ଓହ୍ଲା ହେବା ବେଳକୁ ଛିଞ୍ଚାଯିବ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ରବିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏହାପରେ ବୋଉ ଓ ଭାଉଜମାନେ ଆଉ ଯାହା ମିଶେଇବାର କଥା ମିଶାନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଇତିଶ୍ରୀ ଏସବୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୋଉକୁ ବରାଦ କଲାବେଳେ ସେସବୁ ଶୁଣି ବାପା କହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବୋଉକୁ ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇଯା, ସୁବିଧା ହେବ। ଭାଉଜମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଇସାରା କରି ଇତିଶ୍ରୀ କହେ, ବୋଉ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବ, ସିଏ କ'ଣ ସବୁଯାକ ରାନ୍ଧିବ ନା କ'ଣ? ସିଏ ଯଦି ସବୁ କରିବ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବଡ଼ ଭାଉଜ ହସି ହସି କହନ୍ତି, ଆମର ରାନ୍ଧିଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ବୋଉ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହେଲେ ସେ ଭାବିବେ ଝିଅଙ୍କ ଯତ୍ନରେ
ତାଙ୍କର ଖୁଣ ରହିଗଲା। ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲ ଗଲା ପରେ ବି ଏଠି କହୁଥିବେ ନିଆଁ ଲଗା ମନ, ଝିଅ କହିଥିଲା ଥରେ ଔଖଟା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ବୋଉ ହସେ, କହେ ସେ କଥା ନୁହେଲୋ, ତାର ଟିକେ ଲୁଣ କି ରାଗ ଓଲମ ବିଲମ ହୋଇଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅମାନେ ପଛେ ଖାଇଦେଇ ଯିବେ, ଇଏ ସିଧା ସିଧା ସେ ତରକାରୀକୁ ଠେଲିଦେବ, ଜମାରୁ ତ ପାଟିରେ ଛୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପଛେ ପାଣିଆ ସମ୍ବର ଆଉ ଭାତ ଖାଉଥିବ, ଘରେ ତାର ଟିକିଏ କମ୍ ବେଶୀ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠନ୍ତି। ଘରଟା ହସରେ ଉଛୁଳି ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀକୁ ଲାଜ ମାଡ଼େ। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଏ। ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକଟ କଲା ପରି କହନ୍ତି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛ? ଦଶଖଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ପାଟପୁର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। 4 ପୁଅ ଓ 1 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସୁଖୀ ପରିବାର। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହନ୍ତି, ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ହାଟରୁ ଫେରି ବାପା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଗୁଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଉକୁ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହନ୍ତି, କୌଣସି ଦିନ ଘର ମଝିରେ କାନ୍ଥ ଉଠିବ ନାହିଁ କି ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ଼ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ। ଗାଁରେ ଏପାରି ସେପାରି ହୋଇ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର 25 ଏକର ଜମି, ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ, ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ବଳଦ। ତେବେ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ କେହି। ସାନ ଭାଇ MA ପାସ୍ କରି B.Ed ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ଗାଁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ବାପା କହନ୍ତି, ଆମର ଚାକିରି ବାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାତ ଯୋଗାଉଥିବି, ଗଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବୋଉ ଯୋଡ଼େ, ମୁଁ ତରକାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଭାଇମାନେ ହସନ୍ତି। ଇତିଶ୍ରୀ ବୋଉ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି କରେ, ତୁମେମାନେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ବୋଉ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲା କି? ବାପାଙ୍କ ଜମିରୁ ଯେତିକି ସୋଲା, ପାଟିଣୀ କି ଲୀଳାବତୀ ଧାନ ଆସୁଛି, ବୋଉ ବାଡ଼ିରୁ ସେମିତି ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ଛତୁ ଓ ବାଇଗଣ ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ନ ହେଲେ ତା ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଖରାପଟା କହିଲା? ଭାଇମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ କହେ, ବୋଉ ଭଲ ଚଣାଖିଆ ଓକିଲଟେ ପାଇଛୁ। ଇତିଶ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ବୋଉକୁ ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହର ଯାଏଁ ଘର ପଛ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ନ ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭେଟିଛି। ବୋଉର ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବା ଦୋକାନ। କୋଉଠି କଖାରୁ, କୋଉଠି ପୋଇ, କୋଉଠି ଜହ୍ନି ଓ କୋଉଠି ଲାଉ ଲଟା। ବର୍ଷା ଦିନେ କଲରା, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଓ କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ ବୋଉ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସେଇ ଭାଡ଼ି ତଳୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଓ କଖାରୁ ଝୁଲିଥାନ୍ତି। ବାଡ଼ କଡ଼କୁ ସୁକୁମାରିଆ କାକୁଡ଼ି ଲଟା। ସବୁଦିନେ ଯୋଡ଼େ 4ଟି ଫଳିଥିବ। ଏପଟେ ବୋଉର ଲଙ୍କା ଗଛ। ସମୟ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତରକାରୀ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି କହେନି ବୋଉ। ଚଟକିନା ଯାଇ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଓ ଯୋଡ଼ାଏ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତୋଳି ଆଣେ। ସେଇ ତାର ତରକାରୀ। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ଜଣେଇବାକୁ ସେ ଦିଏ ନାହିଁ। ବୋଉ ବାଡ଼ିର ଲଙ୍କା ଗଛରେ ବର୍ଷ ସାରା ଲଙ୍କା ଫଳେ। ବୋଉ କହେ, ଇଏ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋଠୁ କରଜ ନେଇଥିଲା, ତାକୁଇ ଶୁଝୁଛି। ଇତିଶ୍ରୀ ହସେ। ତାରି ପାଖରେ ବୋଉ ସବୁ କଥା ମନ ଖୋଲି କହେ। ମହାପାତ୍ର ଘରର ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଖାଇବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ। ଆଗେ ବାପା, ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ତାପରେ ବୋଉ ଓ ବୋହୂମାନେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖିଆପିଆ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମେରିକା ଯିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଆସିଥିଲା। ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଘରକୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ସେପଟରୁ ଜରୁରୀ ଡାକରା ଆସିଲା ନୀଳଲୋହିତଙ୍କୁ। ସେଠି ସେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଇତିଶ୍ରୀର ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସଭିଲରେ ରହୁଛି ଇତିଶ୍ରୀ। ସେଇଠି ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି। ସିଏ ନିଜେ ବି କାମ କରୁଛି ରୋଜଭେଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସ୍ୱାତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ବୋଉ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରଟା କେମିତି ଅଲଗା ଦିଶୁଥିବ। ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା କ୍ଷଣି ତ ବୋଉର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବ କେଜାଣି? ଇତିଶ୍ରୀ
ନିଜକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। 4 ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଝିଅ, ବାପଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପୁରା 17 ଜଣ। ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସନା ମଉସା, ସେ ମିଶିଲେ 18 ଜଣ। ବୋଉ ଥିବା ଦିନୁ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ, କିଏ ପରିବା କାଟିବ, କିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ, କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବ ଓ କିଏ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ବାଡ଼ି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଉ ଓ ସନା ମଉସାଙ୍କର। ବାପା ଘରର ସଦର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଗଲା ଆଇଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାଭାଷା ହେଉଥିବେ ଓ ଥରକୁ ଥର ଡାକ ପକାଉଥିବେ, ଚା ପଠାଅ, ପାଣି 2 ଗିଲାସ ପଠାଅ ଏବଂ ଶେଷକୁ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ସରିବ ନାହିଁ କି? ଗାଁ ମଝିର ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ପରି ତାଙ୍କର ପରିବାର। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ପୂରି ଉଠିବା ପରି ମହାପାତ୍ର ପରିବାରର ଘର ଅଗଣା ଓ ଦାଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ପୂରି ଉଠେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଜମି କଥା ବୁଝିଲେ ବଡ଼ ମଝିଆ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କଥା ବୁଝେ। ତଳ 2 ଭାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଅଟାକଳର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ନିଜ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି। ଗୋଲାକାର ହୋଇ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରର ମଉରସୀ ଖଞ୍ଜା। ମଝିରେ ଛୋଟ ହଲ୍ଟେ ପରି ପ୍ରଶସ୍ତ ରୋଷେଇ ଘର। ସେ ରୋଷେଇ ଘରର 2 ପଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ 2ଟା ଅଗଣା। ସଦର ଅଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳକୁଦ, ବାଡ଼ିପଟ ଅଗଣାରେ ଧାନ ଓ ବଡ଼ି ଶୁଖାଯାଏ। ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଓ ପିଠଉ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବି ଶୁଖାଯାଏ ସେଇଠି। ଭାଉଜମାନେ ସେଇଠି ବସି ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ଗପ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଢେଙ୍କିଶାଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ। ବଡ଼ ପରିବାରଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁଦିନେ କୁଣିଆମାନଙ୍କ ଯା ଆସ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ଏ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପ ଘରୁ କେହି ଆସିଲେଣି ତ କାଲି ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ। ନିଜର ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଥିବାରୁ ଚା, ଚିନି କି ଡାଲି ଆଳୁର ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ହେଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା କୁଣିଆମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇତିଶ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବାରୁ ଇତିଶ୍ରୀର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁଣିଆମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବାପା ହସି ହସି କହନ୍ତି, ସିଏ ତ ମୂଳରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇ ପାଇ ଗଲା, ମୋର ଅଧୁଲାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯାହା 3-4 ଲକ୍ଷ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସେସବୁ ମୁଁ ଆଉ ତା ବୋଉ ଫିଜିସିଆନ୍ ସାମ୍ପୁଲ ଆଣି ଆଣି ତାଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଦେବୁ ନାହିଁ କି? କୁଣିଆ ହସନ୍ତି, ବାପା ବି। ଇତିଶ୍ରୀ ଭାବେ ଭାଇମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ନ କରି ଭଲ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାର, ଯୋଉଠି ବାପା ମାଙ୍କର ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ, ସେଠି ସେମାନେ ଭିନ୍ନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିନ୍ନେ ହେବା କଥା କେବେ ଉଠି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ କ୍ଷେତର ଭାତ ଓ ବୋଉ ବାଡ଼ିର ବାଇଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଇତିଶ୍ରୀ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର, ସେଇଠୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ପାଟପୁର। ବଡ଼ ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଥର ଡାକିଲେଣି ଚଙ୍କୁ ନାହ, ହଉ ଏଇଠିକି ଭାତ ତରକାରୀ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଇତିଶ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ସେ ଆସିବା ବାଟରେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ବାପା ଏକଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ, ମାତ୍ର ଏତେ ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। ବାପା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ଲୁହ ବାମ୍ଫେଇ ଉଠୁଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ପଚାରୁଥିଲା, ଏମିତି ହେଲା କାହିଁକି? ମୋତେ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ? ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠୁ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବାପା ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି କିଛି ଆଭାସ ପାଇଯାଇଥିଲା ଇତିଶ୍ରୀ। କେହି କିଛି କହିନଥିଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ଭିତରେ। ଭାଇ ଓ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ହିଁ ସେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚେହେରା ପଢ଼ିପାରିଥିଲା। ଦିନ 2ଟା ହେବ। ଭାଉଜମାନେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଥିବା ତରକାରୀ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କୋଠରୀକୁ। ସେଇଠି ବାପ ଝିଅ ଖାଇବେ। ବାପା କହିଲେ, ଖାଲି ଭାତଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକାଠି ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କରି ଘର ଭିତରେ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିଶ୍ରୀ ସେଇଆ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା ଓ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତରକାରୀର ବାସ୍ନା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ କିରାସିନି ଷ୍ଟୋଭ୍, ଆର 2 ଭାଇଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ
ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ଚୁଲି ଏବଂ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ଦିନେ ହୋମ ଧୂଆଁ ପରି ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇଠି ଚାରି ଚାରିଟା ଚୋରା ଚୁଲି। ଇତିଶ୍ରୀ ଏଇଟିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଖାଲି କ୍ଷେତ ମଝିରେ ହିଡ଼ ଉଠିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଉଳ ତକ ଭାଗ ହେଉନାହିଁ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। ହୁଏତ ବାପାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଭାତ ବି ବଦଳିଯିବ। ବାପା ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚଉକି ଉପରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି। ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ ପରି। ଇତିଶ୍ରୀ କେବଳ ଆବାକାବା ହୋଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରଟା ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ରାଜ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ନାହିଁ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାପାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ତରକାରୀ ଗିନାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା। ବାପା ଓ ଇତିଶ୍ରୀ ଖାଇବେ ବୋଲି ଚାରି ଭାଉଜ ନିଜ ନିଜ ରନ୍ଧା ତରକାରୀ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ 3 ପ୍ରକାର ମାଛ ତରକାରୀ, 2 ପ୍ରକାର ଚୁନା ମାଛ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା, ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା, ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ, 4 ପ୍ରକାର ଶାଗ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା, ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଗୋଟା ବାଇଗଣ ଭଜା ଓ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଝୋଳ ସବୁ ଥିଲା। ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଦର ଦେଖାଇବାରେ କୌଣସି ଭାଉଜ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ବାପା ଡାକୁଥିଲେ, ଚାଲ ମା, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବୁ, ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। କହିଲୁ, ତୁ ଏତେ ଶୁଖି ଯାଇଛୁ କାହିଁକି? ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନୁ ବୋଧହୁଏ, ନା କାମ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି? ଭଲା ଡାକ୍ତର ହେଲୁ ଯେ ଅଧା ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଇଗଲୁ। ଇତିଶ୍ରୀ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତା ବାପା ସବୁଦିନ ଏଇପରି। ସିଏ ଯେତେ ମୋଟି ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛୁ ବୋଲି କହିବେ। ବୋଉ ତ ନାହିଁ, ସିଏ ଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କହି ପରସ୍ତେ କନ୍ଦାକଟା କରିସାରନ୍ତାଣି। ସେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ବାପା? ବାପା ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲେ, ବୋଉ ଯିବାର ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ତୋ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣା ଉଟରା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିଟାଏ କଲି। ମୋ ଡରରେ କିଛି ଦିନ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବଦଳରେ 2 ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ। ତାପରେ ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ। ଇତିଶ୍ରୀର କଳ୍ପନାର କାନ୍ଥରେ ପଛ ଦିନର ଚିତ୍ର ସବୁ ଛବି ପରି ଝୁଲୁଥିଲା। ବୋଉ ଝାଳନାଳ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଓ ଭାଉଜମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ସିନ୍ଥିର ସିନ୍ଦୁର ଝାଳରେ ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ କୋଉ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଝିଅ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବ ଓ ବୋହୂମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରଟାରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଚା ଜଳଖିଆ, କେତେବେଳେ ପିଠା ପରଟା, କେତେବେଳେ ଭାତ ତରକାରୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି କି ଖଇ ଭଜା। ଆଜି ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରଟାରେ କେବଳ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଫୁଟା ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ରନ୍ଧା ଯାଉଛି ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀରେ। ସେଦିନ ପରି ପିଲାମାନେ କେହି ଅଗଣାରେ ନାଚକୁଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରୁ ଅନାଅନି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏସବୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଓ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ବିଦେଶୀ। ଇତିଶ୍ରୀ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଓ ଅଭିମାନ। ବାପା କହିଲେ, ଆ ମା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବଣି, ଆ ଖାଇଦେବା। ଇତିଶ୍ରୀ କ'ଣ ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ବିଦେଶରୁ? ଏହିପରି ନିସଙ୍ଗ, ଏକେଲା, ଦୁଃଖୀ ଓ ଅସହାୟ ମୁଦ୍ରାରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ? ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶରେ କେମିତି ବାପା ବିତେଇ ଦେଲେଣି 5 ବର୍ଷ। ଏଠି ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସରସଜ୍ଜା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଇତିଶ୍ରୀ ତା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ବାଡ଼ିପଟକୁ ଧାଇଁଗଲା। ବାଡ଼ିପଟେ ବି ଭିତର ଅଗଣାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଇଲିସି ମାଛ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସରୁ ଖଣ୍ଡରେ କଟା ହେବା ପରି ବୋଉର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଡ଼ିଟା ବି 4 ଗଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ 3ଟା କଞ୍ଚା ବାଡ଼। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ କାକୁଡ଼ି ମନ୍ଦାରୁ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ି ଓ ପୁଞ୍ଜାଏ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତୋଳି ଆଣିଲା। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଶାଢ଼ୀ କାନିଟା ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛରେ। ଇତିଶ୍ରୀ ଅନେଇଲା। ବୋଉ ଲଗେଇଥିବା ଲଙ୍କା ଗଛ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ। ଶୁଭିଗଲା ବୋଉର କଥା, ଇଏ ପରା ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଶୁଝି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝୁଛି। ଇତିଶ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ କାନିଟା ବାହାର କରି ଆଣୁ ଆଣୁ ସେଇ ଲଙ୍କା ଗଛଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଉଁସି ଦେଲା।
ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାପା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ। ବୟସ ଭାରରେ ଅଣ୍ଟା ନୋଇଁଗଲାଣି। ସିଧା ସିଧା ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ସେ ଅଲୋଡ଼ା। ଇତିଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଭାତ ଥାଳିଟି ମଝିରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତା ବାପାଙ୍କ ଜମିର ନାଲି ଚାଉଳ ଭାତ। ସେଥିରୁ ପୁଞ୍ଜାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ି ନେଲା ଇତିଶ୍ରୀ ଓ ତୋଳି ଆଣିଥିବା କାକୁଡ଼ି ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ବସିଲା। ଭାଉଜମାନେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିବା ତରକାରୀ ଗିନାଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲେ। ବାପା ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବିନୟ ହେଉଥିଲେ। ମୋ ମାଆଟା ପରା, ସୁନାଟା ପରା, ଧନଟା ପରା। ଭାଉଜମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନେ ଖାଇଦେ। ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ। 2 ଦିନର କୁଣିଆ ତୁ, କାହିଁକି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁ କହିଲୁ ମା? ଏବଂ ଶେଷକୁ ଧମକେଇଲା ପରି, ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଇତିଶ୍ରୀ ଶୁଣୁନଥିଲା କିଛି। ତା ଭିତରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ସେଥିରେ ତା ମନ ଭିତରର ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ କଡ଼କଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଗଛ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରୁ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ପୋଇ କଖାରୁ ଲଟା। ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ତୁମ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପରସା ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଲର ଭାତ ଓ ବୋଉ ବାଡ଼ିର କାକୁଡ଼ି ଖାଇବି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଦଖୋର ଝିଅ ତାଙ୍କର। ରାଗିଥିଲା ବେଳେ କାହା କଥା ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସେପଟକୁ ଶୁଭୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ସେ ବୁଝେଇବେ। ଏବେ ସେ କିଛି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ରାଗ ଇତିଶ୍ରୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଲୁହ ପୋଛୁ ନଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କାକୁଡ଼ି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ସେ ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ବାପା ପାଣି ଗିଲାସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ନେ ମୁନ୍ଦେ ପିଇଦେ। ଇତିଶ୍ରୀ ବାପାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କୁହ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ଯେଉଁ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଉଛି ସେତିକି, ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଡରିଗଲେ। ଇଏ କି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ପକାଉଛି ଝିଅ ତାଙ୍କର। ସେ କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବିଦେଶ ଯିବାଟା? କୋଉଟା ବିଦେଶ ବାପା? ସେଇଟା ନା ଏଇଟା? ପାଟପୁରର ଏଇ ଘରଟା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଏବେ ବିଦେଶ ନୁହେଁ? ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଆଖି ଆଗରେ 4-4ଟା ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ, 4-4ଟା ଜାଗାରେ ଖିଆପିଆ, ସେଇଟା କ'ଣ ତୁମ ଦେଶ? ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବିଦେଶର ଲାଞ୍ଛନା ତୁମେ କେମିତି ସହୁଛ ବାପା? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝାଇବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସୁ, ସବୁ ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଇତିଶ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଦୁଆର ସେପଟେ ଥାଳି ଗିନା ନେବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଉଜ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାର ସଙ୍କୋଚ ନଥିଲା। କହିଲା, ଠିକ୍ ହେବାର ହୋଇଥିଲେ ମୋ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାହା ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମାସରେ 2ଟା ଲେଖାଏଁ ଚିଠି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଜଳିଲା ସେଦିନ କାହିଁକି ମୋତେ ଜଣେଇଲ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଘରର କେହି ନୁହେଁ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନୀରବରେ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ଅବିକଳ ତା ବୋଉର ମୁହଁ ଆଣିଛି ଇତିଶ୍ରୀ। ଇତିଶ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁତ୍ ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଏଇ ନର୍କରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କୁହ, ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି? ମାନଗୋବିନ୍ଦ କହି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମର ପିଲା ନୁହେଁ? ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେଇଛ ମୋତେ କ'ଣ ସେତିକି ସ୍ନେହ ଦେଇନାହଁ ବାପା? ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ କଥା ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲ? କାହିଁକି ତାକୁ ଜଣେଇଲ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ନିଜ ଘରେ ତୁମେ ବିଦେଶୀଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛ? କାହିଁକି? କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି କଥାକୁ ତୁମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କର? ତୁମେ ବାପର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛ, ମୋତେ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହଁ? ହେଇପାରେ ମୋର କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତ ମୋର ଗୌରବ। ଏ ସମସ୍ୟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ସେତକ ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ହେବ, ସେଥିରୁ ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ ବାପା? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଖି ଲୁହ ଲୁଚେଇବା ଲାଗି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲେ। ଇତିଶ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ଭାତ ଚକଟି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡାଟିଏ କରି ଧରିଥିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେବ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଇତିଶ୍ରୀ ବାପାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଇ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଖୁଆଇଦେଲା, ଯେମିତି ସେ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ବାପା ତା ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ପୁଣି ପଚାରୁଥିଲା,
ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ। ନିରସ୍ତ୍ର ମାନଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ହେଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଇତିଶ୍ରୀ ତା ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ନେହରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ ଗେଲ କରିଦେଇ କହିଲା, ମୋ ସୁନା ବାପା, ଯେତେ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନ ନେଇ ଏଥର ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଖୁସି ଦିଶୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜିଣି ଯାଇଛି। ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଖିଆ ସରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାଉଜମାନଙ୍କ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ସେଇଠି ଥିଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି। ସେ ତା ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ବାପାଙ୍କ ଓଦା ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲା ବେଳେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ତୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ଯେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।